دے دی کہ یہ ہمارے پروفیٹ محمد پر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے اعلان کہتا ہوں تم تو اپنی زندگی جیسے گزارنی گزارو، تم پنڈت بن کے گزارو یا شناختی بن کے گزارو، چاہے تم پاکھنڈی بن کے گزارو، لیکن میرے نبی کے شان کے اوپر چھیڑ چھاڑ۔ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں ڈاکٹر کرشنا راؤ شنکر، ایک کتاب لکھتے ہیں جس کتاب کا نام ہے دا پروفیٹ آف اسلام۔ اس کو آپ پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ لکھنے والے کون ہے؟ کرشنا راؤ شنکر ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں دا پروفیٹ آف اسلام کے اندر the personality of Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, it is most difficult to get into the whole trust in one me. Claim first of all can catch a dramatic situation. وہ کہتا ہے محمد the judge, محمد the winner, محمد the hero, محمد the big businessman, محمد the speaker, محمد the writer, all in all department, he Muhammad Arabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he is like a hero, he is like a hero. جب یہ بات ایک جج کے سامنے کہی گئی تھی، وہ جج کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو۔ کسی نے کہا تم کلمہ پڑھو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جج کہتا ہے لوگ کچھ بھی کہیں، میں وہی کہوں گا جو ہند کے مولانا نے کہا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یاد رکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، سب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، سب کے سب جاہل پیدا ہوئے۔ میں پیدا ہوا، میں بھی جاہل پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، آپ بھی جاہل پیدا ہوئے، پھر ہم لوگوں نے علم حاصل کیا۔ کتنا علم حاصل کیا؟ تھوڑے میں سے تھوڑا، چاہے آپ پی ایچ ڈی کیوں نہ کر لیں۔ کتنا علم حاصل کیا؟ تھوڑے میں سے تھوڑا۔ بالکل پن ڈراپ سائلنٹ بنا کر میری تقریر کو سنیے گا۔ علم حاصل کن چیزوں سے کی جاتی ہے؟ علم حاصل تین چیزوں سے کی جاتی ہے: کان، آنکھ، افئدہ۔ افئدہ کا تعلق علم لدنی سے ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان دو چیز سے علم حاصل کرتا ہے: کان سے، آنکھ سے۔ کان سے سن کر، آنکھ سے دیکھ کر جس شے کا علم آتا ہے، جیسے ماں نے کہا واٹر، پانی، بیٹے نے ایک بار سنا، دو بار سنا، تین بار دیکھا، ماں نے جب پانی کہا، بیٹا پانی کو دیکھتا رہا، سمجھ گیا اسے پانی کہا جاتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ علم وہ ہے جو باہر سے اندر آتا ہے، جو باہر سے اندر آتا ہے۔ لیکن انسانوں میں کچھ افضل انسان پیدا کیے گئے جسے نبی کہا جاتا ہے۔ ان کا معاملہ ایسے نہیں ہے، ان کا علم باہر سے اندر نہیں آتا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا ہوئے 3 دن ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس علم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح ڈالی، 7 لاکھ زبانوں کے عالم ہو گئے۔ تو عام انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا علم باہر سے اندر آتا ہے، لیکن نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ان کا علم باہر سے اندر نہیں آتا ہے، بلکہ اندر سے باہر لوگوں کی طرف آتا ہے۔ اور میرے نبی تو نبی اعظم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ یاد رکھے انسان کی تخلیق تو بعد میں ہو رہی ہے، وہ قرآن کس کو سکھاتا رہا ہے یہ ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کا ظہور بعد میں ہو رہا ہے، میرے آقا کے پاس قرآن کا علم پہلے سے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے بغیر علم نہیں آ سکتا ہے، میں کہتا ہوں قطعی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ حضور کے صدقے سے ہی رب تبارک و تعالیٰ علم عطا کرتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں مذہب میں اتنا اسکالر ہے، فلاں مذہب میں اتنا اسکالر ہے، فلاں مذہب میں اتنا اسکالر ہے۔ کان کھول کر سن لو، کسی مذہب کے سچ ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اس میں اسکالر بننا ہے، ارے کسی مذہب کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اولیاء کرام کتنے ہیں، بزرگان دین کتنے ہیں، اور اس مذہب میں روحانیت۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے بچے کو 3 چیز ضرور سکھاؤ: پہلا حضور سے محبت کرنا، دوسرا حضور کے آل سے محبت کرنا، اور تیسرا قرآن مجید واہ واہ سبحان اللہ۔ تیسرا قرآن مجید کی تلاش میں محبت کرنا۔ میں اعتراض نہیں کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول کیوں پڑھاتے ہو، پڑھاؤ، لیکن سب کچھ تعلیم دینے سے پہلے اسے قرآن کا قاری بنا دو۔ جب تمہارا بچہ ڈاکٹر ہوگا، ساتھ میں قرآن کا قاری ہوگا، اور جب وہ کسی پیشنٹ کا علاج کرے گا، دوا
के जरिए राहत मिले या ना मिले, रब तबारक व तआला उसे कुरान के जरिए राहत जरूर। मैं तालीम देखे, हर वो तालीम जो हुजूर के ताबे कर दे, हर वो तालीम जो हुजूर की सुन्नत के करीब लाकर खाना कर दे, हर वो तालीम जो हुजूर की सुन्नत का पहरादार बना दे, उसके हम कायल हैं। और जो तालीम हुजूर की सुन्नत से दूर कर दे, हुजूर की सीरत से दूर कर दे, वो कोई तालीम भी नहीं है, उसका हम कोई कायल नहीं है, उसका हम कोई कायल भी नहीं है। अपने बच्चे को बैठा कर इसके रसूल सिखाओ, इसकी बहुत फजीलत है। कैसे सिखाना है? जैसे जंग बद्र के मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर का बेटा काफिरों की तरफ से आया था, जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अपने बाप सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि अब्बा जान, जंग के करीब आप मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। जनाब सदाकत लेटे थे, जैसे ये बात सुनते हैं उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन खुदा की कसम तुम मेरे तलवार के सद में आ जाते तो तुम्हें दुश्मन नबी समझकर तेरे गर्दन को उड़ा देता। तभी तो शायर कहता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अब यहाँ एक बात और बता दूं, एक बहुत बड़ा मर्द एक कलंदर गुजरा है, जिसका एक नारा पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, पूरी जिंदगी यही नारा लगाता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जैसे ही वफात का वक्त करीब आया, पढ़ने का अंदाज चेंज हो गया, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना। अल्लाह तबारक व तआला उस मर्द कलंदर को सलाम। ऐसा इश्क सिखाओ अपने बेटे को कि बेटा अगर कभी ऐसा मामला आ जाए तो अपने बाप को छोड़ देना, लेकिन दामने मुस्तफा को कभी। और ऐसा तालीम हरगिज़ ना सिखाना जैसे दूसरे लोग सिखाते हैं, बेटा हुजूर वो है जो कलमा पढ़ा कर चले गए, हुजूर वो है जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहता हूँ लानत हो ऐसी तालीम पर और लानत हो ऐसे जुबान पर। अरे इसके रसूल कैसे डिलीवर करना है ये बाप को पता होना चाहिए। बेटे को ले जाओ अपने छत के ऊपर और कहो बेटा वो आसमान है ना, वो कहे कि हाँ बिल्कुल वो आसमान है। आप कहो वो चांद है ना, वो कहे बिल्कुल वो चांद है। कहो बेटा मैं उसको बोलाऊं तो क्या वो आ जाएगा? बेटा कहेगा बिल्कुल नहीं, तो अपने बेटे के माथे को चूम कर बोलो, बेटा हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने इशारा किया था तो ये चांद टूट कर मेरे नबी के कदमों में आ गया था। अरे इसके रसूल सीखना हो तो आला हज़रत के गुलाम की महफिल में बैठो, और जब बात समझ में आ जाए तो यहाँ से बात में जाना, पहले ये कहना मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में शाम फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। 5 मिनट बोल के खत्म कर दे हज़रत, या खत्म कर दे। ये आपने के तकरीर करना भी आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल होता है। और बात जानते हो ना, दिमाग को कंप्यूटर की तरह चलाना पड़ता है और उसमें टाइम की कदर करते हैं ना, बहुत मुश्किल होती है। अचानक नारा लगाता है ना, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। ये चाइना को किसने बताया कि इनमें प्रकाश का नाम है, इनमें शक्तिशाली चीज है। याद रखो कुरान हमारे पास है ना, कुरान में जो सबसे पहली आयत उतरी वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। जरा सोचो कि कुरान हमारे पास है, कुरान में जो सबसे पहली आयत उतरी वो रीडिंग से शुरू हो रही है, पढ़ाई से शुरू हो रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हू क्रिएटेड। यानी कौम मुस्लिम को पढ़ना है, इसे पढ़ के अपना भी भला करना है और गैरों का भी भला करना है। और अनसेब बादशाह ने बता दिया कि जब इल्म हो तो रब तबारक व तआला पूरे भारत को औरंगजेब के हवाले कर देता है। कौन औरंगजेब? 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाला औरंगजेब, असर की सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला औरंगजेब। जब दिल्ली की जामा मस्जिद से निकलता था मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पल ऐसा औरंगजेब। लेकिन आज हमारा कौम का बच्चा कहता है औरंगजेब बहुत बड़ा दज्जाल था, बहुत बड़ा जालिम था। मैं कहता हूँ अपने नस्लों को सही रास्ता दिखाओ, उसे तालीम से आरास्ता करो, अपने नस्लों को तालीम से ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो कि जब कोई एंकर या कोई इतिहास बताए तो तुम्हारा बेटा कहे कि अपने मुंह को बंद कर, अरे हम गुलामान मुस्तफा है। जितना तुम अपने कॉलेजों में बताते हो उतना हमारे माँ बाप अपनी गोदी में बैठा कर बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और आज दुनिया का जबल लिया है। लोग मैट्रिक तक पढ़ा के सोचते हैं कि हमने बेटे को बहुत पढ़ा लिया, मेरा बेटा बहुत पढ़ लिया। मैं कहता हूँ तुमने अपने बेटों को अभी कामयाबी की पहले जीने तक से नहीं। फिर ये कौन कहती है देश का आजादी में फला का योगदान है, फला का योगदान है। मैं कहता हूँ मदरसे बंद करने से पहले मदरसे के जायजा ले लेना, और हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जिसने सबसे पहले कदम बढ़ाया था वो कोई अमेरिका का तालीम याफ्ता नहीं था, लंदन का तालीम याफ्ता नहीं था, बल्कि इसी मदरसे से गोशे से निकलने वाला शहजादा था। अल्लामा फजले हक हैदराबादी कौन है, किफायत अली खान कौन है? अरे इसी मदरसे से निकले हुए शहजादे थे, मदरसे के गोशे से निकलने वाले शहजादे थे। हिंदुस्तान के आजादी में इसका कितना हाथ है। बकवास मत करो, तारीख उठाकर पढ़ लो, उसके बाद बोलना। लेकिन हमारी कौम तो अपनी हिस्ट्री से बेखबर है, इसलिए आज दुनिया इसे जलील सही बात। औरंगजेब आलमगीर का बहुत बड़ा नाम है, और आज भी बनारस के अंदर औरंगजेब के नाम से मस्जिद मौजूद है। काशी के अंदर जाकर देखो ना, बनारस कोई ज्यादा दूर नहीं है। आज औरंगजेब के नाम से वो बिल्डिंग खड़ी है, और उस मस्जिद को किसी सऊदिया के लाल ने नहीं बनवाया था। उस मस्जिद को कोई सऊदिया के लाल ने नहीं बनाया था, किसी इस्लाम के शहजादे नहीं बनाया था। अरे उस मस्जिद की जो तामीर करवाई थी ना, वो एक पंडित की बेटी है जिसका नाम शकुंतला है। शकुंतला ने औरंगजेब के नाम का मस्जिद कायम की है। वो इसलिए उसने औरंगजेब के चेहरे को देखा था, औरंगजेब के कैरेक्टर को देखा था, और औरंगजेब के अखलाक को। आज भी औरंगजेब के नाम से मस्जिद मौजूद है। कभी बनारस के अंदर जाकर जियारत करो ना। याद रखो, औरंगजेब शकुंतला पर जब इज्जत की बात उठी थी ना, तो औरंगजेब दिल्ली से सफर करके आया था। बात बहुत तवील है, इसको मुख्तसर कर दो। इसको तारीख ये इस्लाम की तारीख, इसे तुम पढ़ो, इसे तुम जानो कि कल हम जब बैठे थे इक़्तिदार पर तो धर्म देखे बगैर इज्जत की सुरक्षा की थी। आज तुम इक़्तिदार पर बैठे हो और हमारी इज्जत महफूज रही है। मैं इनको कहता हूँ, पढ़ो मुसलमानों की हिस्ट्री को, और देखो जब कोई इस्लाम का शहजादा कुर्सी पर बैठता है तो कैसे लोगों की इज्जत की मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पलें सीधी करता था तो पूरा देश तमन्ना करता था काश मेरा बेटा हाफिज होता। तो जो वक्त के बादशाह ने एक आलिम को सम्मान दी है, वो सम्मान आज आपने मेरे बेटे को भी हासिल। बड़ी परेशानियों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाइयों। बड़ी ये देखो बच्चे बैठे भी हैं मदरसे, बहुत कुर्बानी देते हैं खुदारा, बहुत परेशानियों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाइयों। सैकड़ों मील की दूरी पर, अपने भाई बहन से दूर, अपने दोस्तों अहबाब से दूर, जब तुम अपने घर में बैठकर मुर्गे और मुसल्लम खा रहे होते हो, जिससे कि मदरसे में पानी की तरह दाल पी रहे होते हैं, जब तुम अपने मदरसे अपने घरों में बैठकर फिल्म देख रहे होते हो, उस वक्त मदरसे के बच्चे मदरसे के पोसीदा कमरे में बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम कुरान के जानकार बने, हदीस के जानकार बने, हम लोगों को इल्म संभालने वाले बने, लोगों को इल्म बताने वाले बने, हम मेहराब संभालने वाले बने, हम मिंबर संभालने वाले बने। जब यही बच्चा 8 साल कुर्बानी देकर हाफिज़े दीन बनकर आपके सामने आता है, सिर्फ इसलिए कि आप उसको गालियां दे, उस पर लान तान करे, खुदा की मेहनतों पे इतनी आसानी से पानी ना फेरो मेरे दोस्तों। बड़ी मेहनतों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाइयों। खुदा देखो सैकड़ों मस्जिद है, लेकिन कितने मस्जिदें खाली हैं। अब ये मदरसे के बच्चे पढ़कर आपके मस्जिद का इमाम नहीं बनना चाहते हैं। अब जब चाहते हैं बच्चे को कुछ कह देते हैं, अब जब चाहते हैं इमाम को कुछ कह देते हैं। इमाम साहब अपने रुकू लंबा कर दिया, इमाम साहब अपने सजदा लंबा कर दिया। अगर इमाम बेचारा तकरीर करे जुमे के दिन और 5 मिनट घड़ी का सूर्य आगे बढ़ जाए तो इतनी मजाल है लोगों की तो बीच मस्जिद में उठकर उलमा को टोक देते हैं। ये मकाम है आलिमों का। खुदा जिनके ऊपर तुम उंगलियां उठाते हो, कभी इनके अखलाक को देख लो। ये वो है जब तुमसे सारे दोस्तों अब मुंह मोड़ लेते हैं, उस हाल में अगर कोई तुम्हारा हाथ थामता है तो मदरसे का बच्चा होता है या तुम्हारे मदरसे का मुदर्रिस। आसानी से इनके मेहनत पर पानी न फेरो। इंसान को तो हर चीज पे गौर करना चाहिए। अपना यंसुरुना इलल कैफा खुलिकत, रिसर्च ऑन केमल, तुम ऊंट पे क्यों नहीं गौर करते हो? यह जुबा जानवर ऊंट है जो 7 दिन का पानी अपने पेट पे स्टॉक करके चलता है। तुम इस ऊंट पर क्यों नहीं गौर करते हो? तुमको इस पे भी गौर करना चाहिए। अल्लाह ने इसके पेट में कौन सी ऐसी मशीन रखा है जो 7 दिन का पानी अपने पेट में स्टॉक करके चल रहा है? यहाँ तक कि तुमको अपने पैदाइश पे ही गौर करना चाहिए कि तुम्हें मिट्टी से पैदा किया गया है, उसी मिट्टी को
پانی کی شکل دی گئی ہے اور اسی پانی کے قطرے سے تیری پیدائش ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہو. کون تجھے کھلاتا ہے, کون تجھے پلاتا ہے؟ تو غور کر. پھر ماں کے تنگ جگہ سے تم باہر آتے ہو اور شام تک کے تیرے ماں کے چھاتی میں دودھ ڈال کر تیرے پرورش کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو غور کر. جب تو غور کرے گا تو تمہیں خدا بھی سمجھ میں آئے گا اور اس دنیا کی تخلیق کرنے والا رب بھی. سائنٹسٹ آگے بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر جان ڈے کہتی ہے سائنٹسٹ جو آگے بڑھ رہی ہے نا, اس میں سائنٹسٹوں کا کمال نہیں ہے, اس میں علماء کرام کا کمال ہے. انہوں نے سائنس کو جنم دیا ہے, انہوں نے سائنس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. ڈاکٹر جان ڈے کہتے ہیں قیامت تک جہاں جہاں سائنس جوان ہوتی جائے گی یہ سارا سیرا مدرسے علماء کا سر جائے گا. وہ کہتے ہیں میں بگ ٹاپ دا فادر آف فلسفی, کہتے ہیں یورپ کے فلسفے کے باپ. ڈاکٹر جان ڈے کہتے ہیں میں بگ ٹاپ دا فادر آف فلسفی, یورپ کے فلسفے کے باپ ہیں مدرسے علماء. بات بہت ہے لیکن میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. بس ایک احساس کو زندہ رکھو. آج دیکھو حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہونے والی ہے. یاد رکھو سب کے گردن کے اوپر سر ہے, سب کے گردن کے اوپر سر ہے, لیکن یہ پگڑی کسی کسی سر کو کیوں میسر ہوتی ہے؟ غور کرنا چاہیے. سب کے گردن کے اوپر سر ہے لیکن یہ پگڑی کسی کسی کے سر کو کیوں میسر ہوتی ہے؟ اس کا جواب دیا قلندر لاہوری نے. علامہ اقبال نے کہا ہے اگر تیرا سر ننگا ہے تو کوئی کام ایسا کر کہ تیرے سر پر بھی پگڑی رکھ لی جائے, کیونکہ دنیا کی یہ ریت رہی ہے کہ پگڑی ہمیشہ شاہیوں کے سر. میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں. جس کے جی میں آئے وہی لٹائے روشنی. میں نے تو اپنا دل جلا کے سریام رکھ دیا. چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہو تم بھی, مسافر ہم بھی, پھر کسی موڑ پہ ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا دے کے چلے, صدا خوش رہو تم, یہ دعا دے کر چلے. وما علینا. السلام علیکم. ہمیشہ ہاتھ میں رکھ کر ہدایت بخشش, ہمیشہ ہاتھ میں رکھ کر ہدایت بخشش, تم اپنی فکر کی زلفیں سوارتے رہنا. بلائیں آ نہیں پائیں گی تیرے گھر میں, علی کے لال کا صدقہ اتارتے رہنا. ہم نے آپ نے بیان سنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سننے اور حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا بیان, عمدہ بیان, بلندہ انگیز اور دھماکہ خیز خطاب سے ہم مشرف ہوئے. آپ کی سماعت مکمل جڑ کر کے اس خطاب سے اپنے آپ کو قریب کیا ہے. بالکل درست ہے, ہر شخص کو اپنے گرد و پیش کی خبر ہونی چاہیے. کثرت سے درود شریف کا ورد ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے ولیوں کی یاد اور زیارت قبور یہ ہماری زندگی میں شامل رہے. کلمہ طیبہ شریف کا ورد کثرت سے ہم کرتے رہیں. استغفار کی کثرت یہ ہم کو فائدہ دیتی ہے. آئیے ایک بار ہم سب مل کر استغفار بھی پڑھتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, درود شریف بھی پڑھتے ہیں. بڑی استغفر اللہ, بول زور سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زور سے کلمہ شریف پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر پڑھیں ایک بار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تازگی آئی نا, ایسے بھی کلمہ شریف پڑھیں گے تازگی آ جائے, سستی دور ہو جائے. گھر بیٹھے رہیے, جمعہ پڑھ کے آئیے, دروازے پہ بیٹھیے, 10 بار کلمہ شریف پڑھ لیجیے.
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह ज़ुबानों में पाकीज़गी अता फरमाएगा, कसरत होनी चाहिए। बैठिए, बिला ताख़ीर हम आपके मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे और इंशाअल्लाह वक्त पर ये काम मुकम्मल होगा। आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। जनाब गुलाम अशरफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा रहमत अली साहब किला मिसबाही। जिंदाबाद। नमशीन की तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ वक़ार रवाइल सुन्नत सामीन अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाशरीफ का एक मतलब दो तीन शेर पढ़ता हूँ। जी मेरा चाहता है जहाँ के मदीना देखो, 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 बामे अफला बामे अफला का उस शहर में जीना देखो, बामे अफला का उस शहर में जीना देखो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालो दौलत को मुझे देखने की चाह नहीं, मालो दौलत को मुझे देखने की चाह नहीं, मालो दौलत को मुझे देखने की चाह नहीं, नूरे रहमा नूरे रहमा का हर एक समरे पे खजीना देखो, नूरे रहमा का हर एक समरे पे खजीना देखो। और आखिरी शेर पढ़ूंगा तुम्हारे ईद कुर्बान में बुला लीजिए मुझको शाह, ईद कुर्बान में बुला लीजिए मुझको शाह, ईद कुर्बान में बुला लीजिए मुझको शाह, मैं भी उस शहर में ही हज का महीना देखो,
شہر میں ہی حج کا مہینہ دیکھو مجھ کو پڑھنے دو ضیاء شاہ مدینہ پہ درود مجھ کو پڑھنے دو ضیاء شاہ مدینہ پہ درود مجھ کو پڑھنے دو ضیاء شاہ مدینہ پہ درود تاکہ مجھدار میں محفوظ سفینہ دیکھو تاکہ مجھدار میں محفوظ سفینہ دیکھو چل آگے لائف چلا دیں کھانا رکھے نظر کے سامنے گنبد سہانا چاہتا ہوں میں بے قرار ہوں سرکار آنا چاہتا ہوں حضور مجھ کو غلاموں میں کیجیے شامل حضور میں بھی تو جنت میں جانا چاہتا ہوں سبحان اللہ کبھی کبھی اناؤنسر کے شعر سن کر بھی کہہ دیا کرے سبحان اللہ دل کو جب عشق نبی میں پختہ کاری آ گئی میری آنکھوں کو ادائے عشق باری آ گئی کاش آ کر خواب میں کہہ دے کبھی میرے حضور ہاں مدینے تو بھی آ جا تیری باری آ گئی آگے بڑھنا آگے آگے کاش آ کر خواب میں کہہ دے کبھی میرے حضور آ مدینے تو بھی آ جا تیری باری آ گئی بیٹھے ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے ممبر پر اس علاقے کی قداور شخصیات تشریف فرما ہے ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا حضرت علامہ رحمت علی صاحب اللہ مصباحی پرنسپل جامعہ محمودیہ پیاؤل ہمارے سامنے تشریف لائے ماشاءاللہ ادارے کی شاندار اور قابل تحسین نظامت جس شخصیت کے سپرد ہے ایک اچھی خاصی تعداد میں کشنگان علوم نبویہ اپنی پیاسوں کو سیراب کر رہے ہیں اللہ سلامت رکھی شخصیت کو آمین اتنا حسین علاقہ ہے آپ کا لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مدرسہ کا جب اسکول میں جو ہے اس سے پوچھیے مدرسوں کی اہمیت کیا ہے جو لوگ مدرسے ہی میں ہے یا مدرسوں کے ماحول میں ہے ان کو اس کا احساس نہیں لیکن جو اسکول میں ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے پتہ چلتا ہے جانے کے بعد اس ماحول میں اللہ ہمارے اداروں کو سلامت رکھے کہیے آمین آمین ایک گزارش ہے کہ ہم ڈر بھی رہے ہیں لیکن آپ مہاپور کے ہیں تو ایک گزارش کریں کر سکتے ہیں مہمان بریلی شریف سے آئے بریلی شریف سے سرکار اعلیٰ حضرت کا جہاں مزار ہے معلوم ہے نا سب کو جہاں سرکار مفتی اعظم ہند ہیں جہاں حضور بہادر الشریعہ ہیں جہاں پوری دنیا کے وہ تمام عقیدتوں کے مراکز جو لوگ ہیں وہ شخصیات وہاں ہیں اس زمین سے آئے ہیں بس ایک گزارش ہے کہ جس کے آگے جو کرسی خالی ہے پلیز اس کرسی میں بیٹھ جائے کرم فرمائیے بابو بیٹے آگے جو کرسی خالی ہے اور اپنے بھائیوں سے بھی کہیں بھیا تھوڑی سی زحمت کیجیے برا مت مانیے گا تھوڑا سا آگے ہی تھوڑا آگے جتنے لوگ ہیں اتنے ایک ہی جگہ بیٹھ جائے آ جائیں بڑی مہربانی آپ کی ہم آپ کے لیے آپ کے والدین کے لیے دعا کریں گے ان علماء علامہ علی صاحب دعا کریں سبحان اللہ مدرسے کے ناظم ہیں اللہ تعالیٰ
सलामत रखे जनाब जावेद साहब रजवी है, सुभान अल्लाह। दुआएं बहुत कबूल होती है हमारे उलमा, गोपालगंज से आए हैं। ये देखिए मस्तान बाबा है माशाअल्लाह। पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े आरास में आपकी शिरकत होती है, सबकी दुआएं हासिल करते हैं। ये तमाम उलमा है, सुभान अल्लाह। आ गए सब लोग, ये लाइट आपका चेहरा, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं माशाअल्लाह अपने अपने। हाँ ठीक है, हुजूर थोड़ी देर बाद, जलाल अभी जलाल थोड़ी देर बाद ये बैठे हुए जलाल आप बैठ जाइए, जलाल आपका जलाल आएगा तो जलाल आएगा, बस सिर्फ बैठे हैं। ये जो छोटे जो बच्चे बैठे हैं अपने अपने माँ और बाप के नाम पे जरा हाथों को उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। बच्चों को इनको बोलने दीजिए, जरा हाथ लहरा कर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से। सरकार गरीब नवाज के नाम पर, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जोर से बोले सुभान अल्लाह। अम्मा अब्बा के नाम पे मेरे हाथ निकाला, चादर में से निकालना चाहिए, अल्लाह सलामत रखे। बरेली शरीफ का शायर है, तो बरेली शरीफ का बहुत बड़ा शायर जनाब अजहर फारूकी के हम चंद शेर पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, चला जाता पांव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाकर, और कोई आगे बढ़ाता है चला जाता है। ऐ शहंशाहे मदीना ये महीना हज का, मुझको हर बार रुलाता है चला जाता है। उनकी आंखों से हर एक अश्क टपकने वाला नारे दोज़ख को बुझाता है चला जाता है। कहते रह जाते थे कुफ्फार अली मौला तो आता है सर को उड़ाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब पासे अलमदार वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा, यही शेर सुनाना था आपको, यही शेर मुअज्जिन साहब यही मिसरा सुनना है। आइए फिर लौटिए, लेकिन चला जाता है। जितना बच्चा लोग बैठा है जोर से बोलेगा चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, जोर से बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। पाँव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाकर, और कोई आगे बढ़ाता है चला जाता है, कोई आगे बढ़ाता है चला जाता है, चला जाता है। उनकी आंखों से हर एक अश्क टपकने वाला नारे दोज़ख को बुझाता है चला जाता है। ऐ शहंशाहे मदीना ये महीना हज का, मुझको हर बार रुलाता है चला जाता है। और कहते रह जाते थे कुफ्फार अली मौला तो आता है सर को उड़ाता है चला जाता है। सख्त बारे में भी अब पासी अलमदार वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा हाथ उठा के ऊपर और कर दे झूम के, गरीब नवाज के नाम पे झूम के कह दे या रसूल अल्लाह। हमारी आंखें बंद है, मुस्तफा मदीने से देख रहे हैं, जिधर ले आते हैं उनको संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। जनाबे गौस को रब ने वो मर्तबा बख्शा, लहब से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पारे में भी अब पासे अलमदार वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, चला जाता है। आइए नाइबे असद इकबाल, जिनकी आवाज जिनके अंदाज आप तक पहुंचने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये कब मजमे में ऐसी फजा कायम होगी, ऐसा माहौल बनेगा, हमको लगेगा हम यहाँ नहीं बल्कि अजमेर मुअल्ला में गरीब नवाज के रोजे के सामने जलसा पड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आइए सब लोग नौजवान हाथ उठाएं, बड़े और बूढ़े लोगों को छोड़कर नौजवान हमारे साथ हाथ उठा के नारा लगाएं। मुअज्जिन साहब नारा लगाएंगे, मुअज्जिन साहब लगाइए मोहब्बत से जोर से ना।
अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे अल्लाह जनाबे या अली जिंदाबाद नहीं छोड़ेंगे माशाअल्लाह। जनाबे सुबैर रजा जो नाइबे असद इकबाल हैं, आप मुलाकात कीजिए उनसे। हजरत अली का नाम लिया मौज़िन साहब ने कि अली मौला सा तुमने कहीं सुल्तान देखा है, खुदा की राह में सर कर दिया कुर्बान देखा है, सरियत दस का नेज़े पे तिलावत लब पे जारी थी, किसी को इस तरह पढ़ते कभी कुरान देखा है। सुभान मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बेंगलुरु का तशरीफ फरमा, हिंदुस्तान की वो नायाब शख्सियात तो में से एक उस्ताद मुफ़ाज़ नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना एजाज अहमद साहब क़िबला और उन्हीं के साथ साथ हज़रत मौलाना रहमत साहब मिसवाई साहब क़िबला और बेंगलुरु पर बड़े भाई कुदसी रज़ा साहब क़िबला और हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद अमजदी साहब क़िबला। और मैं जिस चीज़ का नाम नहीं जानता हूँ भाई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार हाज़िरी है मेरी और मैं जानना चाहता हूँ कि आप हज़रात अपने मेहमान के साथ किस तरीके से मेज़बानी करते हैं। तमाम सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला ताख़ीर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले अपने आका नामदार मदीनी के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह आलिया में दुरूद पाक हदी पेश करें और पढ़े बाबा जी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मुझे सही से देखा पकड़ ले। अल्लाह का नाम है ना, आना चाहिए उसमें, इसलिए का नाम लाया जाएगा इसमें। हाँ मुझे रिकॉर्ड हो रहा है, चल अब हेलो, मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मुझे नाइब असद इकबाल कहा जाए, बस कोशिश करता हूँ मुलाहिज़ा करें। और बड़े भाई किसी भाई ने मुझसे ये हुक्म किया कि भाई वो कलाम पढ़े जो मशहूर कलाम है। हाजिर करता हूँ एजाज भाई। मैं आपके इलाके में पहली बार हाजिर आया हूँ और आप ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे फिर कौन करेगा।
حضرت معذرت کے ساتھ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، کلام یاد حضرت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ رخ دن ہے یا رخ دن، رخ دن ہے یا رخ دن ہے یا میرے سما، رخ دن ہے یا میرے سما، رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا میرے سما، رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا رخ دل ہے یا میرے سما، رخ دل ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلفیا شب زلفیا شب زلفیا شب زلفیا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلفیا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا۔ اور دیکھیں شرازی کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، محبت سے کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سے بے جا فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سے بے جا فضا، بلبل نے گل بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سے بھیجا فضا، حیرت نے جھجے حیرت نے جھجلا کر، حیرت نے جھجے لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب یہاں سے میں مقطع حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ حیرت نے جھجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبلے رنگی رضا، یا تو یہ نغمہ صدا، ہے بلبلے رنگی رضا، ہے بلبلے رنگی رضا، یا تو نغمہ سرا، ہے بلبلے رنگی رضا، یا تو نغمہ سرا، حق یہ کہ حق یہ کہ صف ہے تیرا، یہ بھی نہیں
ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کلام اعلیٰ حضرت ایک مطلع ایک شعر اور ایک مقطع حاضر کرنے کی سعادتیں حاصل کی میں نے. ابھی یہاں سے میں مشہور زبان کلام آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ. آپریٹر صاحب آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے، تھوڑی سی آواز اگر کھول دیں تو تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا. آواز کھول دیں تھوڑی سی. ہیلو ہیلو، میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. جو دل میں فتح جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں، جو دل میں فتح جانے مسیحا. آپ کو بولنا ہے کیا بولنا ہے؟ ہاں. جو دل میں فتح جانے مسیحا. دور سے بولیں ذرا، یہ لے کے بیٹھے. ماشاء ابھی ایسا ہے، میں اتنی دور سے چل کر کے آیا ہوں آپ حضرات کی دیدار محبت میں حاضر ہوا ہوں، تو کم سے کم آپ حضرات یہاں بیٹھنے کا ثبوت دیں کہ کم سے کم آپ یہاں بیٹھے ہیں، حاضر ہیں. سرکار کے فرمان کے مطابق آپ حضرات جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں اور اتنی خاموشی سے بیٹھتے ہیں جنت کی کیاری میں. تو آپ کہیں نا سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ. جو دل میں فتح جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں، جو دل میں فتح جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں، جو دل میں فتح جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں، جو دل میں فتح جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں. اور وہی در اصل بخشش کا، وہی در اصل بخشش کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں، وہی در اصل بخشش کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہے تاب نظر رخ صلی اللہ دیکھیں، کہاں ہے تاب نظر رخ صلی اللہ دیکھیں، کہاں ہے تاب نظر رخ صلی اللہ دیکھیں، کہاں ہے تاب نظر رخ صلی اللہ دیکھیں. اور مگر عاشق زیارتی، مگر عاشق زیارتی تمنا لے کے بیٹھے ہیں، مگر عاشق رسالت سرکار غریب نواز کانفرنس جشن دستار بندی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دل میں فتح جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں. اور شیرازی کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. سکھاؤ مت
ہمیں سادات کی عزت کرے کیسے، سکھاؤ مت ہمیں سادات کی عزت کرے کیسے، سکھاؤ مت ہمیں سادات کی عزت کرے کیسے، سکھاؤ مت ہمیں۔ نعرہ رسالت، آپ بھی کھڑے ہو کے استقبال کیجیے۔ سرکار غریب نواز کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ الحاج قاری نثار احمد صاحب اللہ کلکتوی خلیفہ حضور گلزار ملت فیضان سرکار تاج الشریعہ فیضان مفتی اعظم ہند صدر اجلاس حضرت علامہ معراج احمد صاحب اللہ مظہری حضرت علامہ محمد عقیل رضوی علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ بیٹھ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کے روبرو ہندوستان کا وہ خطیب جس کو دنیا سنیت قاری نثار احمد کلکتوی کے نام سے جانتی ہے، میں عرض کرتا ہوں ملاحظہ کریں۔ لے کے بیٹھے سکھاؤ مت ہمیں سادات کی عزت کرے کیسے، 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 اور رضا والے ہیں ہم سارا، رضا والے ہیں ہم سارا، سلیقہ لے کے بیٹھے ہیں، رضا والے ہیں ہم سارا، سلیقہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اور سے اسماعیلی ہے مسولی شریف کا عرس ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج لاسٹ تھا عرس اسماعیلی، سبحان میں اسی حوالے سے حاضر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام مسولی ہے، پکڑ لو دامن سجدے، 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 ہم اپنے ساتھ کو ہے نور، ہم اپنے ساتھ کو ہے نور، ہیرا لے کے بیٹھے ہیں، ہم اپنے ساتھ کو ہے نور، ہیرا لے کے بیٹھے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا محمد نہیں ایسے کہہ رہا نا، ایسے ان کہہ رہا۔ ہم عشق سرکار پہ
عاشق سرکار پہ ہم عاشق سرکار پہ ہم عاشق سرکار پہ ہم عاشق سرکار پہ ہم عاشق سرکار پہ جو رنگ چڑھا ہے ہم عاشق سرکار پہ جو رنگ چڑھا ہے یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے یہ رنگ رضا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ واہ واہ ہم عاشق سرکار ہم عاشق سرکار ہم عاشق سرکار پہ جو رنگ چڑھا ہے یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے اس رنگ سے ہر رنگ اس رنگ سے ہر رنگ اس رنگ سے ہر رنگ بغا بھی کوڑا ہے یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے اللہ سے کرتا ہوں ملاحظہ کریں جو دل میں دیا عشق رسالت کا جلا ہے جو دل میں دیا عشق رسالت کا جلا ہے جو دل میں دیا عشق رسالت کا جلا ہے اور آنکھوں میں بھی خواب مدینے کا سجا ہے جو دل میں دیا عشق رسالت کا جلا ہے اور آنکھوں میں جو خواب مدینے کا سجا ہے جو بید زبان جو بید زبان صلی اللہ ہے یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے یہ رنگ رضا رنگ